तापर ओम ब्रह्म ब्रह्म कही सुत अनुज्ञा पाठ, सुत अनुज्ञा पाठ पर इष्टवृत्ति, इष्टवृत्ति पर आमर प्रार्थना, प्रार्थना पर सद्ग्रंथ पाठ, तापर थालुकुड़ी पत्र सेवन, तापर कर्ममय जीवन, पुणी संध्या विनती प्रार्थना, रातिर शोला बेलू हूँ सवासन आउ नाम ध्यान। आईटा हम केमी ता लगे कहले जे प्रात सकाल प्रार्थनाटा घरे घरे बुली भ्राम्यमाण हिसाब से प्रार्थनाटा करने कथा कहते। आम जो नवेदन करवा आसवा कथा हुए जे प्रार्थनार कथाटा समस्त को कहबू ना, ये उपयोजना केन्द्र सबुठ जीवु ना, ये प्रार्थनार कथाटा कहबू ना। परम पूज्यपाद अविंद चाहते एवं जी जो मैंने देवघर भी जाइए देखिए से जो बसती से हारमोनियम रखिक बस 5-7टा हारमोनियम रखी। ये प्रार्थनाटा कौन? प्रार्थनाटा आपण घरे भी होची, मु आपण पड़ोसी मो घरे भी होची प्रार्थना। 5:50 आपण घरे भी शंख बाजुची, 5:53 आम घरे भी शंख बाजुची। किंतु ये शंख बजेवा लोकटा मो घरे किए? शंख बजुचंती मो बापा, सेतेबेले बासी काम करुचंती मो माँ, सेतेबेले शोइची मु। এই জিনিসটা মু জাঁপারি মু আপনার আগে আসি কথাবার্তা করছি সবুকিছি করছি, কিন্তু আপনার সহিত মিশিবারে মো দিনচর্যা ভিতরে ফরক। এই প্রথম দিনচর্যাটা বাগেলে মোর ব্যক্তিত্বটা বাগেব। তাপরে দাদা কৌন এই প্রাত প্রার্থনাটা যেতবে আপনার ভ্রাম্যমাণ হিসাবে করবে, সেতবে যেদিন মো ঘরক আপনার আসবে প্রার্থনা করা, সেই দিন তো মু আসিকি বসবি তো প্রার্থনার বসবি তো। আর যার প্রার্থনা ঠিক সে হুয়ে না সকাল প্রার্থনা, তার নামধান আর ইষ্টভৃতি কেমিতি হোথিব। तेणु सी लगी चाहते ये प्रार्थनाटा प्रातः प्रार्थनाटा सकाल प्रार्थनाटा भ्राम्यमाण बाहर को जीवा दरकार ना। ये निजर पाख पड़ोसी जो माने गुरु भाई से गुरु भाई मान भीतर ही गुरु भाई बस अच्छा जे आम ये गुरु भाई मानक जब एक्टिव समस्ते होते ठाकुर कामटा बाकी रही डीपीएस कामटा बाकी रही मु चाहूँ डीपीएस करने मु चाहूँ किंतु मु एकला चाहिए आगे किसी हो पार। तेणु से लगी समस्ते चाहिए दरकार। ये समस्ते चाहिए केतबेले प्रति भल पाइबाटा से भाव हेले तो से भल पाइबाटा दायर तो मुझे करी। तेणु से लगी दिनचर्या और प्रार्थनार कथा कहले ये प्रार्थनाटा जो जो दिन आप मो घर को आसवे से दिन को तो मुझे बासी प्रार्थना करी, से दिन तो मोर ये दिनचर्याटा ठीक से दिन तो मो माँ आ बासी कम न कर आसी बसिकी प्रार्थना करेंगे। कहले आशाटा रहा दरकार। ये जितेबाला मुझार आरंभ कली से पड़ा पड़ोसी भितर आरंभ करी प्रार्थनाटा, से मो घरे मासकु 4 थर तो पढ़ी पार पाली ना, बाहर को तो जीवा कथा कहना। मो पड़ा पड़ोसी जो गुरु भाई मैंने अच्छा मो गाँव में जो गुरु भाई मैंने अच्छा से घर को यदि मो प्रार्थना करने आरंभ करे ताले तांको घर को जीवा भितर मो घर को भी मु निमंत्रण करी। तेणु मो घर भितर जब आसवे ताले मोर पिलाटा मोर स्त्रीटा मोर पिला छुआ समस्ते मो परिवार वर्ग से दिन तो दिनचर्याटा ठीक रहिबो। तेणु से यही आशा चाहिए दिनचर्याटा ठीक हेले मोर व्यक्तित्वटा जागी उठिब। द्वितीय कथा कहले ये जो प्रातः प्रार्थना कहले यहीटा जदि सठिक भाव हुए ताहले मोर परिवारटा जागी उठिब। तो प्रथम जिनसटा को यदि पालन करे मोर व्यक्तित्वटा जागी उठिब। द्वितीय जिनसटा यदि प्रातः प्रार्थनाटा बुली बुली प्रार्थनाटा आरंभ करे ताहले मो परिवारटा निज परिवार कौन आशा नहीं जे परिवर्तन किसी से आशा नहीं गले गोटे जदि गछ लगे दादा मत आचार्यदेव कहते मत गछ लगे कहते मुझे फलर आशार रही काली सकाଳେ से गछटा यदि फल नदब ताले मुझे गछटा काटिदेवी ना। जदि किंतु आचार्य मत कहते से गछटा काली सकाଳେ ऑक्सीजन सर्ट हम मत ऑक्सीजन देवाई कहते काली सकाଳେ छाई दरकार पड़े मत छाई दब। तेणु मोर तांको कथा उपर आ भाबार ना मुंड खर्च करार ना मत सी कहते मोर करार अच्छी मत सी कहते आसो मुंडरे इष्ट आउ इष्ट कर्म जे मुझे प्रार्थना करने को घर को बाहर जी जे आम घरे तो शंख बाजबनी आम घरे तो प्रार्थना हेनी आम जदि समस्ते बाहर की पलैलु प्रार्थना करने तो आम घरे तो शंख बाजबनी प्रार्थना हेनी ताले केमिति हम यहाँ। तेणु इष्ट आउ इष्ट कर्मर गोटे कथा आचार्य परम पूज्यपाद अविंद दादा कहते जे इष्ट कर्म जे आपण मैंने समस्ते सत्संग शुणुवे जे गुरु शौच होगा बसुँच जे पानीटा मागुंट शिष्य को शिष्य जो पानीटा न आनी सी गुरु को नाटा जपुच। तेणु इष्ट कर्मटा इष्ट चाहिए बड़ बुझीपार तो। तेणु इष्ट कर्म सी जब ये कमटा चाहिए मत करार अच्छे मो घरे धूप देकी मु सकाल बाहर जीवार अच्छे
নহলে ମୁଁ ଯଦି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିବି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦରକାର, ମୋ ଘରେ ବି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମଟା କରିପାରିବି। ଆଉ ଏଇ କର୍ମଟା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କୁହନ୍ତି ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସତ୍ତା ଚାହେଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି କରୁଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୋ ଠାକୁର ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଆସେନା। ଏଇଟା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କୁହନ୍ତି, ତୋ ଠାକୁର ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଆସେନା। ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଆସିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସିବ, ମୋ ପିଲାଛୁଆ କେମିତି ଆସିବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବାବା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ମା ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଠାକୁର ଜଗତରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମା କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ ବାବା ମାଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଯାଉନି, ତାହେଲେ ମୋ ବାବା ମା ଯଦି ଇଷ୍ଟଭୂତି ମୋ ଲାଗି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ାରେ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ। କହିଲେ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାଟା ଆମେ କହୁନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କେଉଁ ରକମର ହେବ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ କହେ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ତତେ ଯଦି ମୁଁ କହେ 365 ଦିନ ତତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେଉଁ ରକମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କରିବୁ ସେଇ ଭାବରେ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଅକେଜନାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମାସିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କରିପାରୁ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଏବେ ବାଚେରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟଙ୍କା, ଯେ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ମୋର ଆଗେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ କ'ଣ ଘରେ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କରି ହେଉନି ତ, ବାଧକଟା ସାଜିଛି ଏଇ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅକେଜନାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଥଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେମିତି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେବ କେମିତି? ମୁଁ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କହିଲି ତ 365 ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ 365 ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆସ୍ଥାନ ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ 365 ଦିନ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲଗେଇ ପାରିବି କି? ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ 365 ଦିନ ଗଜରା ଫୁଲ ମାଳ ହାର କି ଟଗର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଇପାରିବି କି? ଦେଇ ତ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅଛି ସେଇ ଫୁଲ ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି। ମୁଁ 365 ଦିନ ମାର୍କେଟରୁ ଫୁଲ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଇପାରିବି କି? ଦେଇପାରିବିନି ତ। ତେଣୁ ମୋ ଘରେ ଯାହା ଭୋଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଏ, ମୋ ବାଡ଼ିର ପିଜୁଳି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ଚିନି ମିଶ୍ରି ବାତାସା এইটা দেই করি প্রত্যেক দিন ମୁଁ এই ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଡାକିପାରିବେ କି? ଡାକିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଜନ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିପାରିବି କି? ଡାକିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ ମୋର ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି କଥା କହିବି? ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧାଦାୟକ ମିଳିଯାଏ, ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମୋ କତିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନି ମୁଁ କେବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିନି, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନି ମୁଁ କେବେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେନି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେ ଏଇ କହିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଶିଖିବା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆମର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଯଜାତି ଭାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଯେ ସେ ଗୀତ କାହିଁ ଗାଉଥିଲେ? ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତ ନା ନିଜର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ? ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବିନି। ସେଠି ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେମିତି ଖୁସି କରିବାର ଜାଗାଟା କେଉଁଟା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କେଉଁଟା ମନରେ ଆସିବ। କେଉଁ ମୋ ଦାଦାମାନେ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ କଲେଜ। ଏଥିରେ ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଜନ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବେସୁରାରେ ଗୀତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିନି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଜନ କରାହେଉଛି, ପଜିଟିଭ ୱେଟା ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏଗୁଡ଼ା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାଜନଟା ମୁଁ ଯଦି ଆବୁଲ ଟାବୁଲ ହେଇ କଥାଟା କହିବି, ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଜନ ହେଉଛି ନା,
ସୁପ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ କଲେଜ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଚାଟଶାଳୀଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା? ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଯେଉଁଟା ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ସେଇଠି ମୋର ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ବାହାରୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଇବା ଲୋକଟା ବି ମୁଁ, ବଜେଇବା ଲୋକଟା ବି ମୁଁ, ଯାଜନ କରିବା ଲୋକଟା ବି ମୁଁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ତିଆରି ହେବି। ତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD କରିକି ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ। 80% ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏଇ ଗାଇବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ, ଏଇ ଯାଜନ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଧୀରେ 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 ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସେଇ, ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିନାହିଁ, ସୁରତାଳ ଜାଣିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ଗୋଟେ ବେସୁରାରେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବେସୁରାରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। କଷ୍ଟଟା କାହାକୁ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ ପୁରା ମୂକ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସାନ ପୁଅଟା ଖନେଇ ଖନେଇ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା କି ମା ଡାକେ, ତାହେଲେ ଖୁସି କିଏ ହେବେ? ଆପଣ ହେବେ କାହା ପାଇଁ? ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତାହା ପାଇଁ, ନା ଏ ସାନ ପୁଅଟା ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲା ଆଜି ଖନେଇ ଖନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମା ଡାକିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲା, କାହା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ? ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା କହିବାଟା ସମାଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଯେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାଟା କହିପାରୁନି, ତେଣୁ ତା କଥାଟା କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଆଉ ମାତା। ଏଇଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ତ ଜଗତର ପରମ ପିତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଯଦି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ନାମଧାନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି କଥାଟିଏ ଗୀତଟିଏ ଗାଇନି କି କଥାଟିଏ କହିନି। ଆଜି ଯଦି ବେସୁରାରେ ଗୀତ ଗାଏ କି ଖନେଇ ଖନେଇ ହେଇ କଥା କହେ, ତାହେଲେ ଖୁସି ଯେମିତି ଆପଣ ପିତାମାତା ହେଇକି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ହେବେ ଖୁସି। ପରମ ପିତା ତ ସିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଖୁସି ହେବେ ନା ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେଉନେ ବୋଲି ସେ କଥାଟା କହୁଛେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ? ଖୁସି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ହେଲେ ସମାଜ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଇ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ବେସୁରାରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଲୋକଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇ ବୁଝି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୁହଁ। ଗୋଟେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ, ଗୀତ ଗାଇବା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ଯାଜନ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା, ଏଇ ଗୋଟେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାପ୍ତାହିକ ଆଉ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ତ ପରିବେଶରେ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ପରିବେଶଟା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ପୁଞ୍ଜି। এই বঞ্চিবার পুঞ্জি হচ্ছেন কি মো পরিবেশ। যদি মোর ঘরর চতুর্পার্শ্বে বাঘ সিংহ বুলন্তি তাহলে মু কোন ঘরের ভিতরে শান্তিরে রহিপারিবি না বাহারକୁ বাহারি পারিবি। তেণু এই পরিবেশটা যদি অশান্তি হয়ে পড়ে তাহলে মতে ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ମୋ ପରିବାର ମୋ ପରିବେଶ ଯଦି ଡ୍ରଗ୍ସ ମଦୁଆ ଖାଇବା ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା ମୋର ହିଁ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୋର ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିବାର ପରିବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି ଡାକେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଡାକିଲା ବେଳେ ସେ ଆସିକି ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟରାଧେ ଗାନ ସରେ ସେ ତାପରେ ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳାନ୍ତି। କାରଣ ମୋର କେବେ ହେଲେ ଘରେ ଫାଙ୍କା ନଥାଏ, ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ହେବ ମୁଁ ତ ସେ ପରିବାର ଲୋକଟାକୁ ଡାକିବି। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ହୁଏ ନା। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ଯେ ଗୋଟେ ବେସୁରାରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଯେଉଁ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବା ସେଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଗାଇ ହୁଏ ନା। ଗାଇ ହୁଏ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଗାଇବା ଭଲ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟା ଯିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ବସି ରାମଙ୍କ ଭଜନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ, ଶିବଙ୍କ ଭଜନ ଗାଏ। କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ କହିନି ରେ ପାଗଳ କି ତୁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ବସି ରାମଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଛୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଛୁ। କେବେ ହେଲେ ଏଇ ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ କହେ କି ଯେ ତୁ ଏଇ ଗୀତଟା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ବସି କାହିଁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଛୁ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଆମେମାନେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି।
आमने जानिक भी कहूचे किंतु तांको आगे तांको गीतटा गाइबाकू दौने माध्यम दरकार से लोकटा को साप्ताहिक सत्संग रे मु जदि से गीत गाइबार अच्छी तू जेकोसी गीत गा तू टे आसी आम ठाकुर गा ये गाऊ गाऊ के काली सकाଳେ गुरु वंदना गाइब तापर दिन से खोजी बुल आम 4टा गीत ठाकुर गाऊचे ये तुम ठाकुर गीतटा दे तेणु माध्यम गोटे सृष्टि करार अच्छी से लोकटा को आसवाई ए प्रथम जिनसा जो दिनचर्यार कथाटा कहले ए दिनचर्याटा जदि मोर जागी उठिबो ताहले मोर निजर व्यक्तित्वटा जागी उठिबो आ द्वितीय कथा ये प्राप्त प्रार्थना जदि मु बुली बुली भ्राम्यमाण हिसाब से कले ताहले मो परिवारटा जागी उठिबो तृतीय कथा है साप्ताहिक सत्संग बा पारिवारिक सत्संग यही जिनसटा जो मु करवा आरंभ करी ये सत्संग जो आरंभ हम ताले सत्संगटा जो ये रकम आरंभ हम परम पूज्यपाद आचार्य देव कहते साधारण लोकटा भी सत्संग करने चाहिए जे आम गाँव में विभान जाऊँगी आमर अष्टप्रहरी जाते लोक समस्त घर घर को डाकती ठाकुर को आसती भावटा अच्छी बोली डाकती तो मो भावटा टे साइड कर रखुची जदि सी आपन को आसिले ठाकुर आसिले आपन को धूप चंदन आउ घर जो भोग अच्छी से भोग आ दक्षिणा देवा पड़े हार्डली 10-50 टका भितर खर्च होली आपन से ठाकुर को विदा कर समस्त घर को डाकुन किंतु जो कहे 500 टका लेखा चांदा देवा पड़ो ठाकुर को आसवाई आपण घर द्वार मुहक ताला आपण मानकर भावटा आसो से तेणु से हिसाब से आमको ये साप्ताहिक सत्संगटा यही साधारण धरण करदेवार अच्छी जे ये सत्संग भितर मो परिवार परिवेश जमी जोड़ी हो उठे सत्संगटा मु कला बेले मु आनंद बजार रे व्यस्त मो पिला छुआ समस्ते आनंद बजार गेस्ट चर्चा कर व्यस्त कि सत्संग करुच्ची मो मालिक की घरे आनी बसौची कि गति बसवाई मत गोटे मिनट टाइम नहीं तेणु से चाहते यही जो प्रातः प्रार्थना जो घरे घरे गुरु भाई मान जाकि प्रार्थना करी यही मान घरे यही सत्संगटा आरंभ करी कहले यही सत्संगटा जो आरंभ हम से देखो ये साधारण लोक भी कह मो घरे टे सत्संग करने तेणु यही 3टी वार्ता नहीं कि आम आसीलु आपण मान समस्त उपयोजना केन्द्र मानक भी काली जीवु जे 3टी वार्ता नहीं कि आसीचु आमे माने आम ठाकुर आम आचार्य देव को खुशी करने कारण मु जीवन में दीक्षा नहीं मो ठाकुर को खुशी करने ठाकुर जीवंत होती जी तुम सत आचार्य से ही तुम ठाकुर से ही तुम गुरु तो तेणु मो गुरु जीवंत होती आचार्य मध्य तेणु आचार्य कौन खुशी हे से कमटा करार अच्छे मुझे मो ठाकुर मो आचार्य को खुशी कर निजर ठाकुर को केमी मु खुशी करी से दायित्व मोर जलिबार अच्छी मत अलग क्या डिपेंड कले जलिबी उज्ज्वलता परम पूज्यपाद आचार्य देव नाटमंडप गोटे उदाहरण दिखती ये डीएसएल काठी उज्ज्वलता अच्छी ना जली उठे ना किंतु ये डीएसएल काठीटा को यदि आपन आगे देखाए ताले डीएसएल काठीटा कौन जलिब कि जदि जिते डीएसएल काठीटा से बारूद धीरे घसी हो जाए से तार उज्ज्वलता बाहर तेणु से ही आमको टिके ठाकुर कर्म घसी होबार अच्छी एति कथा कही रोचे भाई अच्छा कौन कहे समस्त जय गुरु शेष कह सब्सक्राइब लाइक शेयर निश्चित करूँ जय गुरु।